اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور خاص کر کے میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ نے یہ رمضان مہینہ ہم کو صرف دیا نہیں بلکہ ہماری ایک دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ ہم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب میں برکت نازل فرما، شعبان میں برکت نازل فرما، اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ نے ہم کو رمضان تک پہنچا دیا۔ اب مجھے 2-3 باتیں بہت ضروری عرض کرنا ہے۔ میں قاری احمد علی پھر ایک چھوٹی کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات، رمضان کے مہینے میں ہمیں بہت زیادہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم رمضان میں نہ سحری کے محتاج ہیں، نہ افطاری کے محتاج ہے، نہ کپڑے کے محتاج ہے، نہ مکان کے محتاج ہے۔ اللہ نے ہم کو سب دیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ نعمتوں میں اور بڑھوتی عطا فرمائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا جتنا شکر کرو گے میں اور بڑھاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں تم شکر کرتے جاؤ گے میں نعمتوں میں بڑھوتی کرتا جاؤں گا۔ تو اب ہمیں جو پہلا کام رمضان میں کرنا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے مانگنا، یعنی چلتے پھرتے دکان میں کاروبار میں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ 11 مہینے میں جو ہم نے غلطیاں کی ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اور اس مہینے میں بہت جلدی پاک صاف ہوگا، کیونکہ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا، جیسا کہ مشہور حدیث میں موجود ہے۔ اور ایک عمل بتاتا ہوں، سب کرے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، روزانہ 100 مرتبہ پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کریں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آئے پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے۔ تو چھوٹے گناہ کے ساتھ اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ رونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان شروع کیا۔ وہ ہمارے نبی کے بیان سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی بیان نہیں ہوگا۔ ایک صحابی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا تیرا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اگر آج تمام مومنین مومنات وہ جمع ہوتے جن کے گناہ پہاڑ کے برابر ہوتے، آج تیرے رونے پر اللہ سب کو معاف کر دیتا۔ تو یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، اور خود اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں رو زیادہ ہنسنا کم کرو۔ اور 11 مہینے ہم بہت ہنسائے اور بہت ٹھٹے ٹھاٹے ہم نے کیے۔ اب ہمیں یہ 1 مہینہ راتوں کو اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو۔ اور ایک بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں کہ حضرت
मूसा अलैहिस्सलाम, आपको मालूम है कोहे तूर पर जाते थे। देखो अल्लाह को रोना कितना पसंद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे। एक मरतबा जा रहे थे, अचानक रोने की आवाज आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, एक पत्थर रो रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, मौजिजा था, पत्थर से बात करते थे। जाकर पत्थर को कहा, रो क्यों रहा है? तू तो पत्थर है, तेरे अंदर तो जान भी नहीं है, रूह भी नहीं है, तू क्यों रो रहा है? तो उस पत्थर ने बड़ा अजब जवाब दिया कि अल्लाह ने तुम्हारी तौरात में लिखा है कि अल्लाह जब जहन्नम तैयार करेंगे उसमें इंसानों को भी डालेंगे, पत्थर को भी डालेंगे। ये कुरान में भी है, वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, कि जहन्नम का ईंधन इंसान भी होंगे और पत्थर भी होंगे। तो पत्थर कहने लगा, है मूसा पैगंबर, अल्लाह मुझे जहन्नम में डालेंगे। तो हजरत मूसा ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? वो पत्थर ने कहा, अल्लाह के पास जा रहे हो, मेरी सिफारिश करो, अल्लाह मुझे जन्नत का टुकड़ा बना देवे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अल्लाह से बात करूंगा। मगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहुंचे और अल्लाह से बातचीत शुरू हुई और अल्लाह की हम कलामी के इश्क में ऐसे डूबे कि पत्थर का पैगाम भूल गए। वो तो वापसी के वक्त अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर मूसा वो पत्थर का पैगाम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह माफ करना, भूल गया। अल्लाह ने फरमाया, जाओ उस पत्थर को कह दो मैंने तुझे जन्नत का टुकड़ा बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुश आए, उस पत्थर को कहा, रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे, तेरी मगफिरत हो गई, तुझे जन्नत का टुकड़ा बना दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। कुछ जमाने के बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जा रहे, कोहे तूर, और अल्लाह से बात करने जा रहे और दाएं बाएं रोने की आवाज आ रही है। फिर गए, देखा वही पत्थर रो रहा है। हजरत मूसा ने बड़े प्यार से पूछा, ये पत्थर अब क्यों रो रहा है? अब तो तेरी मगफिरत हो गई, अब तो सारा मामला क्लियर हो गया, अब तो सारा मामला ओके हो गया। तो उस पत्थर ने बड़ा अजब जवाब दिया जो हम सब के लिए और मेरे लिए खुसूसन इबरत है। कहा, पहले रोता था, अल्लाह के डर से रोता था, जहन्नम के डर से रोता था, अब जो रो रहा हूँ अल्लाह की मोहब्बत में रो रहा हूँ, अल्लाह के माफ करने पर रो रहा हूँ, अल्लाह के इतने बड़े रहम व करम को देख के रो रहा हूँ। तो मेरी माँ, बहनें, बेटियां, मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हमको भी अल्लाह के सामने रमज़ान के महीने में खूब 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 रोना है। मैं रमज़ान के महीने में पहले भी बहुत सारी क्लिपें आई और उलमा किराम की क्लिप आती है, अल्लाह सारे उलमा को जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन रमज़ान में कुछ बातों का एहतमाम करें, जिसमें सबसे पहली बात जो है ना, वो यही अल्लाह के सामने रोना ज्यादा होगा। आपको मालूम है एक वाक़या है कुरान में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का सूरह कहफ में, जिसका कुछ इशारा इस तरह है, फनतलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अबरह हत्ता अबलुग़ मजमअल बहरैनि औ अमज़िय हुक़बा। ये पूरा वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जब दोनों अलग होने लगे, हज़रत मूसा अपने रास्ते, हज़रत खिज़र अपने रास्ते, तो हज़रत मूसा ने कहा था, फरमाया था, ए खिज़र मुझे कुछ नसीहत कर दो, मुझे कुछ नसीहत कर दो, क्योंकि तुम अल्लाह के बड़े प्यारे नेक बंदे हो, मुझे नसीहत कर दो। तो हज़रत खिज़र ने सबसे पहली नसीहत यही की थी, आपकी उम्मत को कह देना कि हंसना कम करे और रोना ज़्यादा करे। नंबर 2, लड़ाई झगड़े न करे। नंबर 3, बगैर वजह लंबे लंबे सफ़र न करे। और नंबर 4, किसी गुनहगार को कभी हकीर न समझना, मालूम नहीं तौबा करके अल्लाह के कितने करीब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें रमज़ान में रोने और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम। नंबर 2, मैं सबको कहूँगा जमात के साथ नमाज का एहतमाम करें, जमात के साथ मस्जिद में नमाज का एहतमाम करें। ठीक है, बीमार है, मुसाफिर है, अलग मामला है, लेकिन जमात के साथ नमाज का एहतमाम करें। और नंबर 3, लड़ाई झगड़े गीबत न करें। रमज़ान में लड़ाई झगड़े गीबत न करे, दुरूद शरीफ का एहतमाम करे। बड़ा बदनसीब है वो जिसे रमज़ान का महीना मिले और फिर भी उसकी मगफिरत न होए। और आखिरी बात मुझे कहना है कि जो लोग 5-5 पारे की तरावी पढ़ते हैं या 3-3 पारे की तरावी पढ़ते हैं, तो वो भले पढ़े, उसमें कोई हरज की बात नहीं। कुरान ख़त्म करना अलग सुन्नत, तरावी पढ़ना अलग सुन्नत। लेकिन ये 5-5 पारे की तरावी के बाद फिर घर में पढ़ते हैं या 4-5 दोस्त मिलकर पढ़ते हैं,
تو پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے ہماری سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں، ہماری تجوید صحیح ہے کہ نہیں، میں جو امامت کرا رہا ہوں وہ امامت کرانا صحیح ہے کہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اطمینان سے سوا پارہ پڑھے اور اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ 5 پارہ تراویح میں توجہ کا ہونا میرے جیسے نالائق کے لیے تو مشکل ہے، باقی جائز ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پاک بہت اطمینان سے سنیں، اہتمام سے سنیں، روزانہ تراویح میں سنیں، اور ایسی جماعت نہ بنائیں جہاں کوئی اچھا قاری نہ ہو، کیونکہ سب کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سفر ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی اس مسافرین ہیں اللہ سب کے سفر کو قبول فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔